بسم الله. إلهي نسألك بالاسم وجاه المصطفى علينا. إلهي نسألك بالاسم وجاه فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر خلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مسؤولا بكل كتاب أنزله صحابي جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو غيب ربي أجمعين الصالحين أخص بهم وتبيحات وجيه الدين تاج العارفين وقابر تمكين جمع الشريعة واليقين عيد الرسل قطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين حقا له تحكيمنا وبك اقتدينا ولا ننسى
تحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا صلاتي على محمد كل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاهل طفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاهل مصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة لرسولنا شفينا ضرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه ثم أرواح كافة أولي مجرد من الشارع الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى أرواح كافة أولي مجرد وعلي كتبنا في مسلم قلوبنا في الشيخ الحضر والذكار والأوراد والأحزاب والزمر والصلوات دعوات ونجاة كلهم أجمعين خصوصا قال على كتبهم وأورادهم والأحزاب والزمات صلوات دعوات ونجاتهم بما أحدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا خصوصا صاحب الكتاب الإمام أبي محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وأبي وأمي ومشايخه ومشايخه وأقراني وأصحابي أحباب الله بتلامذتكم أجمعين ثم إلى وكالة أمور أهل بدر فلما دار السلام كلهم خصوصا صاحب الحارة صاحب هذا الدار الحبيب المبارك عبد الرحمن محمد المنور وأصولهم وفورهم ومشايخ وأقراني وأصحاب الله بتلامذتكم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يدعى علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم كرماتهم وفاتهم في الدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وبكم خاصة حمات الأماتكم أمات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يدعى علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرماتهم وفاتهم في الدنيا والآخرة جالبة لكل خير دافية لكل شر ولكن المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسر لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله والقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبة الندم يوم القيامة يا حافظ فلنثبتنا من ثبت. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب وبابات حاضرين حاضرات إخواني إخواتي رحمكم الله جماعة مجلس تعليم Kampung Al-Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam hari yang penuh berkah, di petang menuju ke malam hari malam ke-17
daripada bulan Safar, Dhafarul Khair dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan kebiasaan baik kita di rumah yang penuh berkah ini untuk berkumpul membacakan kitab Fathulillah bima yajibul Maulah yang dikarang oleh seorang saleh yang alim, mufti Makkah Al-Mukarramah madhab Syafi'i pada zamannya, Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Sampai kita masih di penghujung-hujung kitab, untayan daripada syair-syair yang beliau buat, nasihat mengenai hal-hal yang penting, diantaranya penekanan tentang perkara masalah salat. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, kita lanjutkan kembali membacakan fasal fi tahdhir min tarkis salah. Fasal yang menjelaskan tentang kecaman atau peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan salat, atau kecaman atau peringatan buat kita agar jangan pernah dalam hidup kita meninggalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na fil miqdarina min fasl fi tahdhiri min tarkis salah. Fasal menjelaskan tentang peringatan agar kita menghindarkan diri daripada perbuatan meninggalkan salat. Wa tarku lis-salati 'amdan qad warad fi qubhin tarkiha sahihatus sanad. Idzal ladzi ma bainana wal kufri wasyirki tarkuha bighairi 'udhri. La sahma fil Islam. La sahma fil Islam la dina liman laysa lahu salat عند ذي المنان من ترك الصلاة عمدا برئت ذمة ربي ورسوله الثبات واحبط الله يقينا عملا من بتعمدي صلاة أهملا وعن علي ورواه جابر من لم يصلي فرضا فهو كافر وكان ذاك المذهب ابن عوف مع ابن عباس زكي العرفي Abu Hurairah wa Abu Dardain ma faruqihim wa Jabirin lahum tabi' min as-sahabi wa ibn Hanbali hadha wa hum ka ghairihim wa habadha wa tarku lis-salati inda rabbina ahwanu qatl an-nafsi minhu waz-zina wa khaf akhi min su'i yawmil masra'i wa nahshati al-af'a suja'il aqra'i taqdimuha adwan kadha ta'khirah an waqtiha illam yakun ma'dhura mithl musafirina wal marmiradi inda al-majiz al-jam'i bil amradi kabiratu laysat min as-saghairi mugharrar fi mabhath az-zawajiri wal wailu wal ghayyu liman ta'ammada ta'khiruha inda ilahihi ghada wa ma aujaba fi salah walau li fardhihi at-tama'ninati wa ya misi'a li salatihi at-tub aw la gufum famut min ghairi millati nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwan rahimakumullah. Di sini peringatan keras dari Habib Muhammad bin Husain. Beliau menyebutkan ini bukan pendapat beliau, tapi adalah pendapat yang dikeluarkan oleh mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat-riwayat yang sanad bersambung kepada pembesar para sahabat Nabi yang menegaskan tentang orang-orang yang meninggalkan salat itu bukan hal yang sepele. Ya, kemarin kita sudah dijelaskan secara terdefinisinya terbagi dua keadaan orang meninggalkan salat itu. Ada yang dengan sengaja tapi dia ngakui kalau salat itu wajib, maka orang ini fasik. Fasik, disuruh tobat, disuruh menjalankan salat. Kalau tidak mau, dia pun dibolehkan untuk dibunuh dengan syarat Islam. Tapi yang melakukan bukan kita, tapi hukama, itu pemerintah Islam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, yang kedua orang yang memang mengingkari kewajiban salat. Orang yang mengingkari kewajiban salat hukumnya kafir murtad. Nah, di sini kita ambil daripada penjelasan Nabi Muhammad. Wartarku lis-salatin 'amdan qad warad fi qubhin tarkiha sahihatus sanad. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu banyak hadis sahih yang telah menjelaskan tentang kecaman atau buruknya keadaan orang tersebut. Idzal ladzi ma bainana wal kufri bisyirki karku bighairi udhur.
Orang yang meninggalkan salat itu seperti tadi barusan kita ngomong, ada dengan dua hal itu, boleh jadi mereka itu masuk dalam kelompok orang-orang yang kafir, dalam mana murtad, syirki, dan tidak ada beda dengan orang-orang yang kafir dan orang yang musyrik. Karena mereka orang kafir musyrik sama-sama meninggalkan salat, tidak salat. Dia ngaku muslim tapi tidak salat, maka tidak ada beda antara orang tersebut dengan orang kafir dan orang musyrik. La sama fil Islam la dinan liman laysa lahu salat illa dzil mu'minan. Tidak ada bagian orang tersebut dalam agama kalau dia tidak melakukan salat. Kalau salat adalah tiang agama. Min tarikus salati amdan bi ra'ati dhimmatin rabbi wa rasulihi thabat. Allah dan Rasul berlepas tangan terhadap orang yang meninggalkan salat. Dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Allah tidak akan pernah memberikan rahmat buat orang tersebut. Wa ahbatullah yaqinan amalan man yata'ammad salat ahmalan. Orang itu walaupun banyak melakukan segala kebaikan tapi tidak salat, maka semua amal itu hina. Semua amalnya akan dianggap hilang. Ahbatul makna dihapuskan, dihilangkan, dan tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berlaku amal baik hebat, jiwa sosialnya tinggi, melakukan jiwa menolong orang sesamanya luar biasa, akhlaknya bagus, tapi dia tidak salat, tidak mau salat, meninggalkan salat, apalagi sampai mengakui salat tidak wajib, maka orang itu tidak ada nilai ibadah sama sekali yang diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan ini banyak sekali disebutkan oleh mereka para sahabat Rasulullah SAW mengenai orang yang tarik salat itu sama dengan orang kafir dan orang-orang yang musyrik, ya. Di antaranya wa an Ali wa rawahu Jabiri man lam yusil fardha fahuwa kafir. Seperti yang diriwayatkan lewat Imam Ali bin Abi Thalib dan Jabir bin Abdullah, orang yang tidak melakukan salat itu terhitung adalah kafir. Orang yang enggan melakukan salat itu kafir. Bukan cuma beliau berdua, karena dzaka al-madhhab Ibn Auf ma'a Ibn Abbas Zakir Uraf. Begitu juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf, begitupun Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairin wa Abu Darda'in ma'farruqihim wa Jabirin lahum taba'. Bukan cuma mereka, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun meriwayatkan hadis tentang itu. Wa Abu Darda pun meriwayatkan hadis, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pun dengan tegas mengatakan hal yang sama. Termasuklah Sayyidina Jabir bin Abdullah lahum taba', yaitu semua pendapat mereka sama. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dihukumkan kafir. Nah, pendapat tadi ada yang mengatakan kalau dia meninggalkan salat kalau ngaku tidak wajib. Tapi pendapat sebagian ulama, termasuk tadi yang disebutkan oleh Imam Habib Muhammad, ulama para sahabat Nabi mengatakan tidak nunggu mengingkari, dia tidak mau salat itu kafir. Ya, dia tidak mau salat itu kafir. Jadi pendapat ini bersandarkan dengan pendapat mereka para sahabat, bukan sembarang. Ya, sahabat tentu mendapatkan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau tadi kita tahunya kesimpulan kemarin dikatakan orang yang mengatakan salat tidak wajib itu kafir. Tapi yang mengatakan salat wajib tapi tidak mau salat tidak kafir, tidak murtad, tapi fasik berat. Namun kan ujungnya sama, disuruh tobat, tidak mau tobat dibunuh. Cuma beda pelayanan mayitnya. Nah, di sini ada ternyata pendapat ulama, pendapat mereka bahkan para sahabat yang lebih keras, yang menyatakan orang yang mengakui sholat itu wajib tapi enggan, tidak mau sholat tanpa udzur, maka orang itu bisa dikategorikan kafir. Tapi kita mazhab Syafi'i kebanyakan mengambil pendapat yang pertama tadi. Ya, selagi orang itu tidak mengingkari kewajiban sholat, dia tidak dikategorikan kafir. Nah, ini pendapat-pendapat tadi yang disampaikan dari ucapan para sahabat. Nah, termasuk juga ada seorang imam madhab yang mengambil pendapat yang sama. Siapa itu? Sayyidina Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Minas sahabi wa ibn Hanbali hadha wa hum kaghairihim wa habadha. Wa tarku lis-salati inda rabbina ahwan ugat nafas minhu waz-zina. Bahkan mereka berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu keadaannya lebih rendah, lebih hina di depan Allah dari orang yang membunuh diri ataupun orang yang berbuat zina. Ya, orang yang membunuh atau orang yang berzina itu besar, kabair, dosa besar. Tapi kalau orang itu meninggalkan salat lebih buruk dari itu, lebih buruk dari itu. Ini yang berdasarkan adalah dalil-dalilnya. Kita masih ingat cerita tentang kisah Nabi Musa alaihis salam ketika ada seorang perempuan zaniyah, seorang perempuan yang berbuat zina datang kepada Nabi Musa,
I'tirafat, mengakui tentang dosanya, bukan cuma berzina, dia berzina lalu hamil. Setelah hamil lahir anak itu dibunuh oleh dia. Saknya dosanya nih. Zina dan membunuh. Dia berzina, lalu dia hamil, setelah hamil punya anak lahir dibunuhnya. Lalu dia menyesal. Lalu datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu datang Nabi Musa dengan menangis, lalu menjelaskan tentang perkara dosanya. Minta agar Nabi Musa mintakan taubat kepada Allah, mintakan ampun, mengistighfarkan untuk dirinya. Begitu Nabi Musa alaihissalam mendengar tentang maksiat apa yang kau gawikan, betina itu mengatakan, aku ini berbuat zina, setelah itu aku hamil, sampailah anak lahir. Anak itu lahir, kubunuh. Dengar itu Nabi Musa ketakutan. Karena ini benar-benar dosa yang besar, kabair. Berzina kabair, membunuh anak sendiri pula statusnya, dibunuh pula, ini kabair. Saking itu Nabi Musa ketakutan, takut adab Allah akan turun, sampai diusir oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Diusir perempuan yang sebetulnya pengen kembali ke jalan Allah, taubatan nasuh, tapi Nabi Musa ketakutan, takut adab tuh turun dengan melihat alangkah mengerikannya ini perbuatan yang dilakukan oleh perempuan tadi. Dia berzina lalu dia membunuh anaknya sendiri. Begitu perempuan ini diusir, nangis, patah hatinya, hancur hatinya, karena dia berharap hanya Nabi Musa yang bisa menyampaikan dia taubatnya kepada Allah. Ternyata Nabi Musa ngusir dia karena ketakutan adab Allah turun. Begitu perempuan itu nangis, lari dari rumah Nabi Musa, Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Musa untuk memanggil perempuan tadi dan memintakan taubat di hadapan Allah untuk sang perempuan itu. Lalu Nabi Musa ngomong, itu perempuan dosanya besar. Aku takut adab Allah turun, wahai Jibril. Maka Jibril saya menyampaikan apa yang dikatakan Allah kepada Jibril. Wahai Musa, tahu tak ada dosa yang lebih besar dari itu? Ada dosa yang lebih besar dari itu, tapi dianggap hal yang biasa. Kaget Nabi Musa, ada dosa yang lebih besar dari itu, tapi dianggap biasa. Iya, apa itu? Tarikus shalah. Apa itu? Tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Ini hadis, Rasulullah menyampaikan cerita ini. Ya, makanya mereka berpendapat seperti itu. Ya. Nah, dalam syair ini Nabi Muhammad menggambarkannya sesuai dengan kisah tadi. Ya, bahkan mereka itu kata Nabi Muhammad, ini bukan ucapan beliau baik, tapi dari pandangan para ulama, bahkan min kibar sahabat. Tadi disebutkan kibar sahabat, Imam Ali, Sayyidina Umar, Abdullah bin Abbas, bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abi Darda, semua min kibar sahabat Rasulullah SAW. Berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu bernilai kafir. Walaupun sekali lagi dalam mazhab Syafi'i tidak dikatakan kafir, tapi fasik berat. Fasik berat, naudzubillah, jangan dianggap sepele. Dah kafir lalu nyantai. Kalau meninggal su'ul khatimah. Fakhaf wa tarkir salat inda rabbina ahwanu qatl nafsin minhu wa zina. Jadi orang yang meninggalkan salat itu lebih hina, lebih buruk di hadapan Allah dari orang yang membunuh ataupun orang yang berzina. Mungkin kalau pakai akal kita, ada uji kita ya. Tapi inilah syariat Allah, ya kawan. Inilah syariat Allah. Kalau kita ingat efek kejiwaan yang berat itu secara zahir, berzina itu, wah, itu aib yang sangat besar. Apalagi membunuh. Berapa banyak tidak sholat depan mata kita, bahkan kita gaul biasa baik. Na'udzubillah min dzalik. Padahal itu di mata Allah jauh lebih buruk dari orang berzina. Banyak orang ngusir anak gara-gara ketahuan berzina misalnya. Atau orang penjara gara-gara membunuh. Tapi adakah orang yang mengusir anaknya gara-gara tidak sholat? Mungkin belum terdengar. Ya, sekampung ini pacak ngusir si uang gara-gara berzina. Tapi pernah ada satu kampung ngusir uang gara-gara tidak sholat? Tidak pernah, ya kawan. Maka tidak berlebihan pula Nabi Muhammad pernah ngutip dari kalam guru-guru beliau yang mengatakan, idza tahawanta salatan wahida fa'lam annaka minal wa in walau hajjajta 'ala marra wa tarakta salatan marratan wahida aw tahawanta bi salatin wahida fa'lam annaka minal khasirin yaumil qiyamah. Kalau kau pernah haji 1000 kali, kau pernah haji 1000 kali, tapi kau pernah melalaikan sekali bersolat, maka pastikan engkau termasuk orang yang merugi di yaumil qiyamah. Ungkapan ini tidak berlebihan, ya. Cuma itulah kadar makrifat kita terhadap kedudukan solat itu masih anggap rendah, sehingga kita nyantai. Solat pun sekedarnya baik. Nastaghfirullah natubu ilallah, nastaghfirullah natubu ilallah, nastaghfirullah natubu ilallah, nastaghfirullah min tarki salat wa min taqsiri fiha. Aku berlindung dan memohon ampun kepada Allah dari perbuatan meninggalkan solat dan melakukan solat dengan penuh kekurangan. Ya dong solat tapi tidak sah. Solat sampai tapi tidak sah. Syarat tidak terpenuhi, rukun tidak terpenuhi, atau dia melakukan hal-hal yang membatalkan solat dan dia tidak peduli tentang itu.
Solat tanpa ilmu. Atau lebih parah lagi, dia tahu tapi dia tidak perhatikan. Ya, sama beda dengan tidak solat. Wujudihi keadami. Solatnya dia sama tidak solat sama baik. Nol. Tidak ada nilai sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati nasihat buat diri kami, kepada antum semuanya, akhwani, akhwati, habaib babat. Jangan kita ngasuh anak kita solat, oh semayang. Kalau anak kami alhamdulillah benar tak solatnya itu. Pertama diri kita dulu, solat kita alhamdulillah. Bahkan anak kami semuanya berjamaah, benar tak solat mereka. Ini perlu kita pastikan. Kalau kita tidak mampu menilai benar tidak benarnya, panggil ustaz, minta dengar kebacaan rukun-rukun qauli dalam solat anak kita, Fatihahnya, takbirnya, tahiyatnya, salawatnya, salamnya, gerakannya, sujud, rukuknya, benar tak dia? Jadi perlu kita perhatikan. Kalau kita mampu, alhamdulillah kita bisa nilai sendiri letak kemana kesalahan solatnya anak kita. Jadi jangan kita cuma puas kalau anak kita solat tapi ternyata solatnya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini pun kita bisa menilai ikhwanahullah salat kita benar atau tidak, atau mencapai dalam bentuk nilai sah tapi tidak gobol, boleh jadi sah tapi tidak gobol, memenuhi syaratnya benar, rukunnya benar, tidak melakukan hal yang batal tapi tidak gobol di sisi Allah. Nah, kalau tidak gobol ini tidak kena adab dalam maknanya, dia tidak termasuk tarikus salat tapi tidak berefek baik untuk dia salat itu, tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, cuma dia tidak dituntut untuk mengqadha salat karena dianggap sudah salatnya. Beda dengan yang salat tidak benar tadi. Kalau yang salat tidak benar wajib diqadha. Salat aurat terbuka, salat wuduk tidak benar, ya tidak sah salatnya. Nah, ada orang salat tapi riak misalnya, salat sempurna, bacanya rukunnya sempurna tapi riak, tidak diterima Allah. Tapi apakah dia wajib mengqadha? Secara hukum fikih syariat tidak wajib ketika memang sudah memenuhi syarat. Orang salat pakai baju duit haram, pakaian yang dipakai bercampur dengan duit haram, tidak bakal terima Allah. Walaupun cuma peci yang haram, baju lainnya halal, tidak diterima Allah. Nah, walaupun dia memenuhi syarat, rukun semua dia lakukan dengan sempurna, salatnya sah tapi tidak gobol. Yang kita harapkan amal kita ini gobol, bukan sekedar sampai batasan sah. Sah itu sesuai dengan syariat. Artinya ini hamba tidak dikatakan tarikus shalah. Dia tidak dituntut untuk mengqadha salat, tapi nilainya tidak ada di sisi Allah karena tidak diterima amalnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Faqad akhi min su'i yaumil masra'i wa nahsyatil af'a sujja'il agra'i. Takutlah kau wahai saudaraku yang suka meninggalkan salat. Kelak di saat engkau masuk dalam kubur, Allah akan kirim binatang yang masyajja'il agra', ular yang sangat mengerikan. Ya, jangan pakai akal logika kita. Kuburan kecil, ulurnya besarnya dalam kepala kita, dalam badan kita, meremukkan tubuh kita, dililitnya. Itu akan Allah bikin. Ya, sebagaimana orang akan menikmati kubur sebagai raudhah minal janan, ketika itu orang soleh. Kubur yang 2 kali 1 akan menjadi taman surga buat dia. Diluaskan, dilebarkan, dinikmatkan oleh Allah. Itu bagi orang-orang yang soleh. Tapi bagi orang-orang yang toleh, orang kafir, tarikus salat, termasuk tukang maksiat yang meninggal tanpa taubat, kuburan yang 2 kali 1 akan disempitkan Allah, lebih sempit lagi sampai dia tidak bisa bergerak, bahkan remak tulang-tulangnya. Tapi di situ ada ular yang Allah kira namanya sejal agra. Ya, ular yang sangat mengerikan. Dia punya taring itu tajamnya luar biasa dari besi. Kalau dia sudah ngigit manusia, pendam manusia sampai ke dasar bumi. Ditarik lagi, dililit jadi badan. Wah, siksa ini belum siksa dari malaikat Allah. Belum siksa dari malaikat Allah, belum siksa pengap dan mengerikannya kuburan itu sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Sekali lagi ikhwan, ummahat, akhwat, kami ingatkan lagi. Jangan kita cuma nengok budak ame, anak kami, diri kami tak pernah tinggal ke salat. Kami salat galau. Jangan sampai di situ baik, tapi pastikan kalau baca memenuhi kriteria salat kita sah atau tidak menurut syariat Allah. Artinya belajarlah salat itu dengan ilmu, beramal dengan ilmu. Benar tak wudu anak bini kita, benar tak suami kita salatnya, bacaannya, itu yang penting. Jangan sampai salat kita salat tapi ternyata tidak ada nilai, bukan tidak gobul, benar-benar tidak diterima Allah karena tidak memenuhi syarat. Nah, ini mengerikan. Ya, mengerikan. Kita yang kalau kita sudah ibadah salat ternyata kita tidak ada nilai ibadah di sisi Allah. Taqdimuha adwan kada ta'khiru an waqtiha in lam yakun ma'dhuran. Tak boleh nunggu ke salat atau mentakhir salat tanpa uzur yang syar'i. Ya cuma gara-gara kawin,
Gara-gara kondangan kita jamak takhir ke udur niat apa itu tuh. Tanya dengan diri kita, jujur kita. Ini kan semua bukan syariat. Yang membuat kita sampai mentakhir sholat itu. Ya apalagi ngadukan acara ba'dal maghrib misalnya. Nak beresnya, tapi pastinya sebelum maghrib. Sampailah tembus isya. Maghribnya kapan? Jamak takhir ke dah apa-apa. Kita lagi ada acara. Acara itu syar'inya apa tidak? Acaranya resepsi. Akadnya sudah selesai. Misalnya. Atau di waktu-waktu yang ya kadang-kadang subhanallah. Ya zuhur lewat asar itu banyak. Yang meninggalkan sholat gara-gara kawin itu sangat banyak. Banyak. Ya, beres dari pagi jam 8. Kadang tukang ais yang Masya Allah tadi itu yang super teliti, wallah alam cantik, hidupnya tidak tahu kita. Yang penting Masya Allah sampai 3 jam. Ya. Acaranya jam 12 habis. Oh, habis asal nyambung lagi. Zuhur lepas asal lewat. Begitu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Pergi hajilah kau 1000 kali kata Muhammad. Tapi kau pernah melalaikan sekali sholat dalam hidupmu, kau pasti akan menyesal di yaumul qiyamah. Tidak ada nilai yang besar 1000 kali haji itu di sisi Allah karena pernah melalaikan sekali sholat. Nah, jangan kau menggampangkan untuk mentakdim, menjamak takhir sholat dengan tanpa urut. Pastikan ada gol pendapat ulama yang memang mengatakan boleh baru. Misalnya kita perjalanan jauh tapi tidak mencapai 2 marhalah. Tidak mencapai 2 marhalah. Mungkin sampai ke kalau di sini apa? Prabomuli. Ya. Mungkin tidak sampai 2 marhalah ya. Sampai tidak di Palembang. Paling 70 kilo ya. Nah, bisa belum nyampe. Tapi kan mungkin waktu itu zaman kateter kita ngerasa capek, letih, macet segala macam. Boleh nggak kita menjamak? Pelajari ilmunya. Ada tidak pendapat orang yang mengatakan boleh? Kalau ada yang mengatakan boleh, boleh. Boleh tidak mengkosor? Tanya juga, jangan langsung jamak kosor. Oh, ternyata pendapat ulama ketika musafir itu tidak mencapai 2 marhalah, tidak nyampe 82 km, maka diperbolehkan untuk menjamak tanpa mengkosor. Boleh. Atau kita punya perhitungan, ini sekarang kita nih acara selesainya zuhur. Zuhur beringkas bla 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 bla, mungkin jam setengah kita jalan, jam 3:30 kita jalan, nanti kita mau macet. Sudah kita bisa perhitungkan. Macet itu mulai dari jam 3 sampai dekat maghrib. Bisa diadukan banyak titik-titik di Palembang yang macet. Kita nanti terjebak macet, sholatnya di mana? Ya sudah, kita kan musafir misalnya, boleh nanti sholat menjamak. Atau kita pikirkan ini bakal capek letih perjalanan dari pagi, acara dari pagi selesai jam 1, jam 1 belum ini belum bla bla, balik ke rumah bakal kau tidur dengan dia nak main asap pulang kau. Boleh sekali-sekali kita lakukan seperti itu karena ada pendapat ulama yang memang membolehkan. Ya, tapi sekadar menjamak tanpa mengkosor. Itu juga bukan tiap hari. Ya. Nah, kita harus ada landasan dalilnya dari mana? Adakah pendapat itu? Jangan kita ujinya. Ya. Dicontohkan di sini oleh beliau. Illam yakun ma'dzur, kecuali ada udzur. Kalau ada udzur boleh orang menjamak takdim atau menjamak takhir, tapi tanpa mungkin sebatas menjamak tanpa mengkosor. Kalau memang ternyata dalam syarat memenuhi syarat untuk boleh mengkosor, silahkan. Tidak ada larangan. Cuma perlu kita pelajari juga sampai kapan kita boleh menjamak kosor atau jamak ini. Ya. Nah, itu harus kita pelajari. Kalau seorang musafir, tanyakan, anak ini musafir. Sampai kapan anak boleh? Ya. Ada orang dia musafir sudah beli tiket PP. Nak di Palembang seminggu. Sudah beli tiket, nak seminggu. Seminggu itu sudah masuk mukim. PP pun sudah beli tiket. Berarti sudah matok kapan dia harus balik. Itu nyampe Palembang tidak boleh lagi dia menjamak kosor. Kenapa? Dia sudah mematok nak 7 hari. Dan sudah dimastikannya lagi dengan dia beli tiket tadi. Nah, ini perlu dipahami. Ngapa macam itu Ustaz? Ngapa ada anunya ustaz yang dari jauh itu kadang-kadang dia lama di sini jamak kosor terus. Tanya. Ada sebab apa? Kok yang ini boleh, yang ini tidak boleh? Pas baliknya sama bareng, perginya bareng juga. Nah, ini butuh ilmu ikhwan. Ya, butuh ilmu. Bahkan orang itu bisa jamak kosor sampai 18 hari. Dibolehkan oleh syariat. Tapi ilmunya dulu tanya. Jangan asal melok-melok Ya, kecuali inti melok guru inti nian dari awal berjalan sama guru, murafiq, khadim, labas. Ngikut be guru kita, musafir tadi, guru kita musafir, kita melok terus. Ya. Nah, kalau kita tidak melok guru, tidak melok orang alim, jangan. Karena ada kaidah mengatakan man gallada aliman najallah salimah. Orang yang ngikut wong alim, maka dia akan selamat walaupun dia tidak tahu.
Wong alim ini pasti tahu dalilnya. Dia tidak tahu, tapi dia melok guru. Karena dia diajak guru berjalan musafir keliling kemana-mana. Sampai sebulan pun bulan maulid. Pindah dari kota ini ke kota ini, dakwah lagi kota ini, undangan maulid dari sana. Oh, ada kan model macam itu. Jamak kosor no. Alang keladas ini. Bahkan bukan cuma 18 hari, sebulan penuh. No, apa pacen ngado-ngado ini? Bukan ngado-ngado, kau yang tidak ado. Kau tidak paham ilmunya. Kalau punya ilmunya, Islam ini tidak memberatkan. Islam ini tidak memberatkan. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, cuma melok-melok baik, kalau kita melakukan, bisa jadi kita terjebak dalam kesalahan. Kita ngomonglah sholat atau ternyata tidak dianggap sholat. La ilaha illallah. Ilmu penting ikhwan, sehingga kita tahu udzur itu di mana, yang bukan udzur bagaimana. Dicontohkan oleh beliau di sini, misal musafirin wal miradi indal mujizi jam'i bil amradi. Nah, seperti musafir atau orang yang sakit. Nah, musafir yang model bagaimana dan sakit yang model bagaimana yang boleh untuk menjamak salat itu. Tidak semua musafir boleh menjamak salat. Ya. Kadang-kadang orang itu tidak paham, kesian. Ya. Ini ada kan pada perjalanan. Kebetulan sama-sama kita perjalanan 2 marhala lebih. Jadi pas balik kurang lebih masih 20 kilo lagi atau 15 kilo lagi, dikit lagi masuk perbatasan kota kita. Berhentilah kita di suatu masjid, sholat. Kita menjamak dan mengkosor. Jamak maghrib isya, jamak takdim isya, mengkosor. Jadi dia ngomong, oh tidak boleh lagi, sudah kita ngapa? Lah tak nyampe 2 marhala kita dari kota kita. Kita ditinggal 15 kilo lagi. Lain kalau kita masih 2 marhala gitu. Ya, jadi kalau tinggal 15 lagi, tidak nyampe 80 lagi, tidak boleh lagi kita menjamak dan mengkosor. Nah ini loh gagal paham. Akhirnya dia sholat maghrib isya tidak. Sampai Palembang capek letih ngantuk, bos main isya. Yang tadi sudah selesai main isya terus. Ya. Bahkan antum naik pesawat dari Jakarta, contoh ini ya. Kalau bahas banyak ikhwan segitu ini asik kalau dipelajari fikih itu. Antum dari Jakarta, pesawat jam 1, sementara azan jam 12. Jam 1 nyampe Palembang jam 2, azan setengah 4 asal. Nanti sholat zuhur, langsung jamak takdim asar, kosong pula. Terbang sampai Palembang jam 2. Sampai jam 2, sampai rumah, mandi, makan, pesan sama bini kita. Anak nak tidur jangan bangun ke. Kaget lapar maghrib baru anak gengkau dan badannya. Nongkek sebenarnya ngasal kau mana? Sudah. Kau ngasal ada lagi belum? Kau nyampe jam 2 tadi tu. Ya, kau nyampe jam 2. Ngadu-ngadu sebenarnya ngasal di mana? Sudah di Jakarta. No, kau kan nyampe Palembang sebelum masal tadi tu. Mana boleh? Kau tidak paham tadi. Ngetak, ya. Tekak yang Palembang. Kalau yang paham, dia tahu. Dia sholat dulu, zuhur, asar. Sampai Palembang jam 2 sudah asar selesai tutup buku. Kalau tidak paham, boleh tidak? Kita kan nyampe jam 2. Asar sembahyang lagi. Contoh tidak paham lagi. Sebagai contoh terakhir, banyak panjang. Contoh ini banyak. Ada musafir. Musafir dari hari Kamis. Ini kejadian waktu itu di Bekasi. Karena ada acara maulid, jadi kami orang datang dari keluar kota, masuklah sekelompok dari Palembang sini. Jadi mereka datang, mereka musafir sebenarnya. Begitu sholat Jumat, kan musafir itu boleh untuk tidak sholat Jumat. Bukan tidak boleh sholat Jumat, bukan. Boleh untuk tidak sholat Jumat. Nak sholat Jumat boleh. Jadi mereka sholat Jumat. Habis sholat Jumat selesai, langsung komat. Ngapa? Kita nak jamak zuhur sama asar. Benar tak? Benar. Tapi salahnya mereka sholat zuhur lagi. Habis sholat zuhur baru sholat asar pula. Nah inilah loloh plus buyahan. Jumat boleh ditinggalkan kalau kita musafir kan. Ini dia tahan sholat Jumat. Setelah sholat dia sholat zuhur lagi. Habis sholat zuhur baru menjamak asar. Zuhur tidak usah lagi digawekan. Habis sholat Jumat langsung jamak takdim asar. Nah kalau lolo tadi tidak paham, maaf ya, lolo boleh dikata. Ya, dah galak belajar masalahnya. Antum musafir harus punya ilmu tentang perjalanan. Bagaimana mengkosor itu, bagaimana menjamak itu, harus kita tahu. Jangan cuma mengejarkan amplop berisi penuh, kartu kredit penuh, hotel lah di booking, makanan lah disiapkan, baju sekopong lah digawak galau. Sementara ilmu musafir tidak paham. Akhirnya bermaksiat di jalan Allah. Meninggalkan salat atau salat dengan dihitung sah.
Kalau yang pintar tadi, ya kalau memang nak solat zuhur sama asar, Jumat tak usah solat lagi, ngapa nak nyampe ke diri. Kalau memang solat Jumat asar, solat langsung, tak usah pakai zuhur lagi. Nah ini karena tak ngerti tadi, habis kami pula yang sedih itu. Kalau si kau kan Palembang pula waktu itu, kejadian tahun 90. Zaman kami masih mondok di Bekasi. Solat zuhur selesai, solat Jumat, besok Jumat tegak kalau mereka. Solat, yang kalau kita solat asar langsung solat. Habis solat, kau malah solat apa lagi dia gitu. Sudah selesai, tadi kamu solat apa? Jumat. Terus solat apa? Zuhur. Terus apa solat zuhur pula? Kan kami jamak itu asar sama zuhur gitu ya. Jadi Jumat tadi. Nah, ini karena bodoh. Malah jadi nambah capek. Ya. Nambah capek. Alhamdulillah, penting ilmu ikhwan, penting. Ya, ilmu itu mempermudah urusan kita dunia dan akhirat. Tapi kalau tanpa ilmu kita akan kesulitan. Yang sayangnya, ya kalau kesulitan kita tidak melakukan, capek, labas, tapi gagal ibadah kita. Tidak diterima oleh Allah. La ilaha illallah. Misal musafir wal miradi inda majizihi jam'il bil amradi. Kabiratun laysat bi saghairi mugharrarun fil mabhathil zawajiri. Meninggalkan salat ya, karena kebodohan juga termasuk dosa-dosa yang sangat besar, bukanlah dosa kecil. Jangan dianggap sepele. Wail wal ghail liman ta'ammada ta'khiraha inda ilahihi ghada. Neraka wail bagi orang yang, dan kehinaan bagi orang sengaja melambatkan salat sampai keluar waktu. Hati-hati ummahat, rubabat. Jangan berkutat di dapur, berkutat di gawean, kaget lu dikit lagi. Sudah masuk waktu sholat, kaget lu tanggung. Kepalangan badan nak kotor, bau asap, kaget sekalian nak mandi bayi dulu. Terus begawe. Sampai akhirnya, dan adzan asar. Ya, kamu begawe, habis begawe lu sampai lu jam setengah dua, baru nak mandi. Keluar dari kamar mandi, ada tamu di depan. Pas ada tamu siapa? Sebut ke pulau, wong ngawak duit ini nih. Langsungnya sudah tunggu dengan Umi nak pakai baju dulu. Lupa kalau belum sholat. Nemu tamu itu kelakar sampai dia sholat asar. Haram gawe dia. Tarikus sholat. Ketika dia sadar tahu itu sholat datang dia masih tidak lakukan. Atau lebih parah lagi, hati-hati untuk akhwat. Ya, menunda akhirnya tamu datang, bukan tamu manusia. Ya. Tahu kan tamu situ lagi. Datang tamu haid. Pas sudah nak masuk kamar mandi, nak mandi. Pas kencing, haid. Tak baca solat kami, haram itu. Wajib diqadha itu. Jangan tak tahu. Karena sudah masuk waktu solat, ditundanya tidak langsung solat. Akhirnya datanglah haid. Haram solatnya. Perbuatan meninggalkan menambatkan solat juga haram dan wajib diqadha. Bahkan ulama mengatakan bukan cuma zuhur sama asar wajib dia qadha. Ya, jangan ke haid, salah ke diri dewe, ngapa menunda salat. Yang tadi tamu manusia enggak duit, lupa dia. Oh, ini tamunya yang acak ditolak ini. Ya. Hati-hati. Wa tarka ma aujaba fi sholati walau li fardhi tama'ninat faya musi'an li salatihi tub aw la fahmud min ghairi millatihi. Lalu beliau mengingatkan ikhwan, dan meninggalkan apa yang diwajibkan dalam sholat, rukun sholat, syarat sholat, walaupun kau sholat, kata beliau. Seperti perkara yang dianggap sepele, masalah tomak nina. Tomak nina adalah rukun daripada rukun sholat. Ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, kita doa sujud, itu ada tomak nina kan? Kalau kita sujud, banyak, ya Allah, sedih kadang-kadang ikhwan. Yang usah sami Allah, liman hamidah Allah. Belum tegak lurus, belum tomak nina. Dua perkara yang buruk itu. Harus tegak lurus dulu. Baru kita plus tomak nina dulu. Tegak lurus, tomak nina. Kadang tomak nina tidak lama, subhanallah. Baru sujud. Ini belum tegak lurusnya. Sudah sah. Apalagi salat sunnah, banyak yang kita macam itu modelnya. Rajin kelanggar, minta maaf. Rajin kelanggar, tapi sholatnya macam itu. Alhamdulillah sholat berjamaah. Sholat berjamaah jadi agak lebih rapi. Karena melok kata imam. Tegaknya dulu di tempat. Imam belum rukuk. Tunggu dia. Yang mau rukuk, selamat dia. Ini adalah salah satu keuntungan orang sholat berjamaah. Pas sholat sunnahnya sah. Ya Allah, mengerikan. Ya, hati-hati ikhwan.
Wahai musi'an salati, wahai orang yang salatnya buruk, salat tapi buruk, bertobatlah engkau kepada Allah. Belum bacaan kita ikhwan, sudah pernah kita bahas. Fatihah gitu benar dah, takbir gitu benar. Itu rukun-rukun kan yang wajib kita betulkan. Aula, kalau tidak famut min ghairi millatin nabi. Kau bakal meninggal tapi tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan dianggap sepele masalah sholat, ikhwan. Hal-hal yang penting yang kita sering bahas di majelis Abdul Basit lewat kitab Nasihat Diniyah. Ilmu yang wajib itu ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama untuk perempuan, bab sholat itu penting dan pahami karena kamu mengalami hampir setiap bulan, bukan sehari dua hari, kadang sampai seminggu, bahkan sampai lebih dari seminggu, 10 hari sampai 15 hari, masalah haid dan nifas. Haid terutama nifas mungkin nunggu melahirkan. Nifas kagak boleh pelajari. Haid itu wajib dipelajari oleh seorang perempuan dan dia wajib paham masalah aurat, masalah haid sebelum dia mencapai umur baligh. Tugas umi yang ngajarkan, mak manu nang ngajarkan Yusuf kami dewe tidak paham. No. Cari yang sama-sama tidak paham, tidak usah malu. Gari ustazah Siko, minta waktunya. Kalau ustazah pacak datang ke tempat kami kumpul di masih pulang. Kalau ustazah tidak pacak, ustazah tidak sungkan kami datang, ustazah buka pintu. Kami belajar di rumah ustazah. Jangan nama ustaz. Belajar haid sama ustaz. Sama ustazah. Ustaz itu pacak ngambal ke secara dohir baik. Kalau ustazah lebih paham nian. Kamu kalau tahu sudah suci atau belum, embek kapas atau tisu, cotek. Nah, cotek nak baca jelaskannya gitu. Nak cotek apa? Sampai sebelum batasan mana ngeteknya tadi itu. Nak masih kendara masih ada poi ida. Berapa banyak perempuan di luar sana yang paham haid itu kalau keluar darah, kalau berhenti selesai. Padahal problematika dalam haid itu ada 1001 problematika, ada 1001 permasalahan. Ya, kamu perempuan yang ada sekarang pasti pernah mengalami haid itu tidak beraturan, berubah waktu. Biasanya lagi tato jadi panjang, biasa panjang jadi pendek, biasa di awal bulan tato mundur, biasa belum akhir bulan tato maju di awal bulan, belum sampai sebulan tato haid lagi. Nah, ini masalahnya. Ya. Ada seorang perempuan haid mengalami sampai 17 hari. 17 hari. Kalau secara umum yang kita tahu, oh itu 17 hari Ustaz, 15 hari haid, 16 17 itu istihadah. Belum tentu, boleh jadi istihadah 1-2. 1-2 istihadah 3 4 sampai 17 dia itu haid. Nomor baca itu Ustaz. Nah, itulah tadi, perlu belajar. Perlu belajar. Baik. Mudah-mudahan Allah kita semangat untuk belajar dan kita sebagai suami ikhwan bertanggung jawab juga. Ya, jangan kita cuma maksud ini kita tidak mampu ngajari, suruh mereka belajar. Ya. Wallahu a'lam. Faslun wa ma haqqa tariku salati bit-tard wal ib'ad wal i'nati wal bu'd wal idlal wa tashni'i alayhi wa tarwbih wa tagrir wa ijtinab an-nas fi mu'amalati lahu wa hala syurbi wal ma'kulati وأن ينهوه أن يقاطعوا ولا يشاروه ولا يبايعوا. Nah sekarang Habib Muhammad jelaskan. Wa ma ahqqu tarikus salat bitard. Kita ini ikhwan, ya, wajib bersikap kepada siapapun ahli maksiat itu jangan ramah remeh, ngakrab. Kita mencegahnya tidak mampu, mencegah orang berbuat maksiat atau mentarikus salat terutama dibahas ini. Nah, kita tunjuk sikap boykot mereka itu. Ahli maksiat boykot, perempuan dengan bangga tanpa tameng-tameng tidak menutup aurat, jangan digauli akrab, cukup kenal baik, jangan diakrabi. Orang yang tidak mau sholat jangan diduduk diakrabi. Siapa yang merintahkan? Allah wa Rasul. Kalau kita mengakrabi dia tidak pernah ngasuh punya dosa, tidak pernah ngasuh punya salah. Semua apapun maksiat itu, terutama yang kita bahas sekarang masalah sholat. Bitard wal ib'adi wal i'nati. Itu orang kita tolak, jauhi dari kita, jangan kumpul sama kita. Kalau kita ada urusan kampung, tidak usah dia jauh itu. Kenapa? Tarikus sholat. Atau ahli masjid, tapi Ustaz, dia kan dananya dari dunia lah. Nah, ujungnya berdana-dana. Dana-dana dari wong fasik. Ya, kalau untuk 17-an bolehlah ente ngambil dana dari wong fasik, tapi untuk maulid Nabi jangan, haram. Maulid Nabi tak lama lagi. Tenggalak ngopo-ngopo makin proposal ini untuk maulid ini. Jangan ngembek dari orang yang tak jelas duitnya. Ya, kalau untuk 17-an terserahlah. Ya, untuk panjat pinang Banggal itu semua ada aturannya.
Tapi kalau untuk acara yang sifatnya ibadah, jangan campurkan dengan dana-dana yang tidak jelas. Wal bu'di wal idlali, jauhkan dan hinakan orang seperti itu. Syani'i alaih, hinakan apa-apa. Selagi dia bermaksiat kepada Allah, apalagi dia bermaksiat dan dia ngasuh hebat. Ya, bermaksiat ngasuh hebat. Orang seperti itu kita hinakan. Kita dosa gauli, dosa diakrabi. Kalau ada urusan kampung, tidak usah diajak ngomong itu. Tapi kenyataannya, ikhwan, terbalik. Kita yang memperlakukan ini, kita yang jadi musuh kami. Ya, bukan orang itu yang musuh kita, yang musuh kami. Ay, kau ni lebih gini. Ya, dia itu manusia juga. Kadang-kadang yang bodoh tadi, dia tu bukan berzina, cuma tak solat. Nah, kita yang mana, kita keras ni, kita nak tegas, keras. Melawan arus. Kita yang malah disengkeh ke orang. Hanya kita bingung, yang salahnya anak orang itu. Kenapa orang itu Masya Allah ngasap di rumah orang dia. Banyak donasinya. Sampai langgar dapat, masjid dapat. Allah, kita tak punya donasi, makin campai pula. Kau nunjuk apa? Dia tu banyak nunjuknya kelanggaran. Kau pernah nunjuk apa? Su gitu. Aduh juga macam itu. La ilaha illallah. Wajtinabin nasi fi muamalati lahu. Jauhkan wahai manusia dari bermuamalah dengan orang itu. Wa hali syurbi, baik kau waktu makan, minum, jangan sama dia. Ya, makan minum itu kan kesan biasa kita ngumpul. Ngakrab tuh biasanya makan minum. Enggak usah diajak. Ya. Wala yusyaru, jangan perlu bermusyawarah sama dia. Wala yubayu, jangan perlu jual beli sama dia. Li'annahu asma'ul khalqillah, karena dia paling buruknya makhluk Allah. Karena mereka paling buruknya makhluk Allah. Halan wa ajrahum 'alal manahi. Garis tabah syar'i bil qatli dam. Apakah kau lupa? Syariatnya membolehkan untuk membunuh dia. Tarik soal itu. Syariatnya membolehkan. Tapi maaf, jangan salah ya. Itu ada hukum dewek, menjalankan ini bukan kita, pemerintah Islam. Pada negeri kita memang menjalankan perintah Islam. Jangan keluar dari sini kita. Na'udzubillah, ngambil tindakan. Ustaz Cuki ngomong. Kami yang kan majlis tutup aja majlis kita tadi. Artinya minimal kita tahu keburukan sampai di situ. Buruk, orang yang tak solat itu buruk. Garis tabah syar'u bil qatli damu suhqan lahu min fasikin ma awhamhu. Wa syu'muhu yusri ila kulli ahadin amalatan bil wuddi min ahli balad. Keburukan dia ini akan menyebabkan keburukan untuk orang banyak. Ketika orang di negeri itu berbuat wud itu dengan kasih sayang, cinta kasih. Tidak nampak kita mengingkari kemungkaran dia. Bahkan kita merangkul dia untuk, bukan merangkul untuk nagih dia jadi orang tobat, tidak. Merangkul menikmati yang ada di dia. Na'udzubillah min dzalik. Awairihim ba'dhu sukut daribin an zajrihim kattarik al-majanibi wa la taqul inni usalli wajibi wa ma'aliya min dhunubi khaibi. Kaget di akhirat, kita bakal dituntut. Ketika kita bergaul akrab, Masya Allah berdekat-dekat, walhasil ngakrab berdulu sama orang yang tarik salat tadi. Di akhirat kaget, kau jangan ngomong ini usolli, aku ini sholat wajib, tapi ngapa kau dituntut? Ya, karena kau bergaul akrab dengan orang yang tidak melakukan kewajiban sholat. Kalla walakin anta bisukuti masa'idul tarikil makruti. Kalau kau diam, bahkan kau ngakrab dengan orang-orang yang berahli maksiat tadi, termasuk yang paling berat maksiat itu orang yang meninggalkan sholat tadi. Kita tidak mampu meluruskan, tidak mampu nyegah dia, tidak mampu maksud dia. Minimal bela sikap, jangan ngakrab sama mereka. Wa fi urudil arif sya'rawi ziyadatan falyarwi minha rawi. Wa bahjatul arif Yahya al-Ma'amiri tufsihu an hadha bi nassin dhahirin. Sebutkan beberapa kitab yang dikatakan para salaf yang menceritakan tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Faslu fi ma yajibu 'alaika qiyam bi amri. InsyaAllah pada musim Alfiat ada satu kali pertemuan lagi kita sebelum masuk ayam bulan Maulid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا
فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان خلاني وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سن صلى ربي عليه عد الحد وآله عدادة الصحب والحمد فاتح القبول وصل إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوى من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من أبو جهد الآخر وشيء مرضانا صلى الله عليه وسلم شفاء علي بن عبد الله بن حمد والنور ومرافق ونور بيتي وكل من أوصل الشفاء من إخوان أحباب صحابة جمالها خاصة جمال بلاد الزوجة واتي لنا ولكم العافية والعافية التامة سائر النبات بشكل العافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillah. Kembali mengingatkan ikhwan, malam ini insyaallah kita ada majelis zikir ziarah Kiai Marogan. Fadhal untuk hadir, cuma mengingatkan menuju lokasi perjalanan agak jauh dan padat kendaraan, jadi hati-hati. Kalau ada yang tua-tua jangan naik motor. Yang tua-tua diharapkan naik mobil kalau memang nak hadir. Majelis ba'dal maghrib diisi dengan bacaan kitab Tawqiful Qaul yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, merupakan syarah dari kitab Gaul Hadis, kumpulan hadis-hadis Rasulullah yang dikarang oleh Imam Suyuti. Lalu ba'dal isya baru diadakan ziarah ke makam